ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج میں ایک اور نوجوان کو سامنے لا رہا ہوں۔ جی یاسر، میرا آپ سے سوال ہے، عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا انتقال کہاں ہوا اور وہ کہاں دفن ہے؟ لاہور میں انتقال ہوا اور لاہور میں مدفن ہے۔ بیانی صاحب جواب درست ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحدیں کس ملک سے ملتی ہیں؟ انڈیا سے۔ ہندوستان سے، انڈیا سے۔ جواب درست ہے جی۔ مافیا ایک دہشت پسند تنظیم ہے، بتائیے اس کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ اٹلی سے۔ اٹلی سے یہ تنظیم، جس کا مقصد ڈرانا دھمکانا تشدد وغیرہ تھا، پہلی بار 1860 میں سرگرم عمل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دہشت پسند تنظیم کا نام ہے مافیا۔ پوچھتے ہیں، نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے مجسمہ آزادی کی اونچائی کتنی ہے؟ 100 فٹ۔ آپ نے فرمایا 100 فٹ، یہ 152 فٹ ہے، 152۔ غلطی ہو گئی جی۔ داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کس کا شعر ہے؟ نہیں معلوم۔ ایم ڈی تاثیر کا شعر ہے جی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک خواب سے شروع ہوا ہے، بتائیے وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو یہ بتایا کہ مجھے ابا جان یہ خواب آیا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ جواب درست ہے صاحب۔ ملکہ برطانیہ انتخابات میں سب سے پہلے ووٹ ڈالتی ہیں یا سب سے آخر میں؟ میرے خیال میں ووٹ نہیں ڈالتی۔ ملکہ برطانیہ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ جواب درست ہے جی۔ حج کے دوران وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ عصر مغرب کی۔ عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ اکٹھی پڑھتے ہیں۔ سوال آپ سے جی، کوالالمپور کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ملائیشیا کا جی۔ ملائیشیا۔ جو دوست فلمیں دیکھتے ہیں انہیں تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی رنگین فلم کون سی تھی؟ سنگم۔ سن لیجئے کہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم جو تھی اس کا نام تھا سنگم، اور پاکستان کی پہلی فلم جو تھی بلیک اینڈ وائٹ تھی، اس کا نام تھا تیری یاد۔ یہ سوال ہے آپ سے عروج، ریاست کے عناصر کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ، میڈیا، عدلیہ کا نظام۔ ریاست کے عناصر کون کون سے ہیں یہ تھا سوال۔ آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کسی اسٹیٹ کے لیے جی۔ آپ کی باری ہے جی۔ K2 دنیا کی کون سی بلند چوٹی ہے؟ دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ جواب 28,253 فٹ ہے جی۔ لشکر، گروہ، موٹائی، پتہ، شگوفہ، اس کا مطلب ہے دل، اور دل یہ ہے قلب، کسی شے کا باطن، خواہش، مرضی، حوصلہ، وسط اور مرکز، یہ ہے دل۔ اب آپ کی باری ہے جی۔ ریاست میسور، جس کا حکمران سلطان ٹیپو تھا، اس کو آج کل کس نام سے
पुकारा जाता है? हैदराबाद दक्कन। नहीं, अच्छा, दोनों गलत हैं। और रियासत मैसूर, जिसका पुराना नाम था, आजकल उसको कर्नाटका कहते हैं जी, कर्नाटका, गलती दोनों से जी। रियासत जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के कितने मेंबर मुल्कों से रकबे के लिहाज से बड़ी रियासत है? 91, 92, 93? 92। 92 जवाब दुरुस्त है जी। लाहौर की वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर में रुस्तम जमां, गामा पहलवान और अल्लामा इकबाल ने हिस्सा लिया? मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये मस्जिद शब भर, मस्जिद शब भर इसका नाम है जी। अरब लीग पहले कायम हुई या अक़वाम मुत्तहिदा? अरब लीग। अरब लीग जवाब दुरुस्त है जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर लोकगीत कौन कौन से हैं? टप्पा, टंग टकोर, लोबा, निमकई, सांदरे वगैरह वगैरह। टैंक तो फौजी गाड़ी को कहते हैं, टैंक ये जो होता है, समझ आ रही ना मेरी बात? ये बताएं टैंकर किसको कहते हैं? वो बहरी जहाज जिसमें पेट्रोलियम या मादनी तेल भरकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजा जाता है, उसे टैंकर कहते हैं। 23 मार्च 1960 आकाश बेल की जड़ें जमीन में कितने फीट गहरी होती हैं? बिल्कुल कम होती है, जड़ें ना होने के बराबर। इसकी जड़ें जमीन में नहीं होती, बल्कि ये दरख्तों पर ही परवान चढ़ती है, और जिस दरख्त पर ये आकाश बेल पड़ जाए उसको खा जाती है, खराब कर देती है। खुशहाल खान खटक के अहद में एक सूफी शायर हुए हैं, उनका नाम बता दें। जी सर, रहमान बाबा। रहमान बाबा जवाब दुरुस्त है जी। बताइए, जिन जानवरों की टांगें लंबी होती हैं, उनकी गर्दनें क्यों लंबी होती हैं? ताकि वो आसानी से अपनी खुराक हासिल कर सके। हाँ, ये है बात असल। उनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दनें इसलिए लंबी होती हैं ताकि वो अपने घुटनों के बल झुकने की बजाय खुराक हासिल कर सकें, इसलिए गर्दन भी लंबी होती है, टांगें भी लंबी होती हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर के शिमाली इलाका जात में कुल कितने दरिया बहते हैं? 10, 12, 14? 14 हैं 12। न्यूयॉर्क में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर की इमारत कुल कितने मंजिला है? 38। आपसे मेरा पहला सवाल है 100 रुपए का सूफी की कार के लिए कि गेटवे ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? कराची। कराची। ये बताएं, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था? मिस्र के सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, उनका जनाजा आज तक की दुनिया में सबसे बड़ा जनाजा था। हिंसों में अगर 3 बार एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? कितने पैसे? 30 रुपए। 30 जवाब दुरुस्त है जी। खून के जर्रात कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। 2 किस्म के जवाब दुरुस्त है जी। सुर्ख और सफेद जर्रात होते हैं जी खून के। 400 का जवाब भी आपने दे दिया। 500 का सवाल, ईद उल अजहा किस अजीम पैगंबर की सुन्नत है? हजरत इब्राहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया की सबसे मशहूर आबशार कौन सी है? दुनिया की सबसे शोहरत याफ्ता आबशार है नियाग्रा आबशार जी। दुनिया की सबसे मशहूर नहर कौन सी है? नहर स्वीज।
नहर सुएज। हज के हवाले से मीकात किसे कहते हैं? जिससे हाजी अपना हराम वगैरह बांधते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। ihram बांधने के बाद एक हाजी के लिए कौन कौन से अमल ममनू करार दिए जाते हैं? ये नाखून तरछवाना जी, बाल कटवाना जी, बीवी के पास जाना जी। आगे मैं बता देता हूं, खुशबू या तेल लगाना, बाल उतरवाना, नाखून तराशना, हरम के दरख्तों, पौधों और पत्तों वगैरह को नुकसान पहुंचाना, ये हाजी पर ममनू हो जाता है। 1948 का साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां लेकर आया? कायदे आज़म वफात पा गया जी। पाकिस्तान में। हाँ। हिंदुस्तान में जगमोहन दास को गोली मार के कत्ल कर दिया मिस्टर गया। गांधी को गोली मार के कत्ल किया। और उसके बाद हिंदुस्तान ने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया। जी, कायदे आज़म की वफात के 3 दिन के बाद हैदराबाद दक्कन पर कब्जा कर लिया हिंदुस्तान ने। और कायदे आज़म की जगह ख्वाजा बने। ये छोटी मोटी तब्दीलियां थी जो है। खलाबाजों ने जब सैकड़ों मील की बुलंदी से आसमान को देखा तो वो किस रंग का नजर आया? नीले कलर। काला, शाह काला। इंसान के सर पर अंदाजन कितने बाल होते हैं? 10 लाख। मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान के सर पर तकरीबन 51,000 52,000 के करीब बाल होते हैं जी। एक जवान आदमी के जिस्म में तकरीबन कितने पाउंड खून होता है? यह कि उसके एक सेहतमंद नॉर्मल इंसान के जिस्म में 6 पाउंड खून होता है। सवाल मेरा यह है कि दुनिया में पहली बार भाप से चलने वाला इंजन किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन। कुर्राए अर्ज के गिर्द किस चीज के जमा होने से दर्जाए हरारत बढ़ जाता? सीधी सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुर्राए अर्ज के गिर्द ये फैलती है तो दर्जाए हरारत इसकी वजह से बढ़ रहा है। पहला सवाल 100 का, दूसरा 200, 300, 400, 500। बाज दावतनामों के आखिर में लिखा होता है जीम, सीन, मीम, फे। इसका क्या मतलब होता है? जवाब से मतलब फरमाएं। जवाब दुरुस्त है साहब। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। फुटबॉल। 100 का सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? होली कुरान। कुरान मजीद, फुरकान हमीद। जवाब दुरुस्त है जी। किस बर्रे आजम को मुस्लिम बर्रे आजम कहा जाता है? बर्रे आजम अफ्रीका। बर्रे आजम अफ्रीका। कश्फुल माजूब क्या चीज है? ये हजरत दाता गंज बख्श की किताब है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, उनकी किताब है कश्फुल माजूब। जवाब दुरुस्त है जी। सऊदी अरब जजीरा नुमा है, जजीरा नुमा क्या होता है? Sir, when some patch of land is surrounded by water from all the 4 sides, that is an island. जब 3 साइडों से हो तो उसको जजीरा नुमा कहेंगे। एक खुश्की जिसके 3 तरफ समंदर हो या पानी हो उसे जजीरा नुमा कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है? थरपारकर। थरपारकर। जमीन पर तब्दीलियां लाने वाले 2 बैरूनी कारकुन कौन कौन से हैं? द एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। जवाब दुरुस्त है जी। सेब किन इलाकों में पैदा होता है? इन माउंटेनियर एरियाज। पहाड़ी इलाकों में। जवाब दुरुस्त है जी। सूबा पंजाब का मजमूई रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फीसद है? 1/4 और 25%। 25.8। जवाब दुरुस्त मानता हूं जी। माल्थस किस नजरिए के लिए मशहूर है? फॉर द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। नजरिया आबादी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जवाब दुरुस्त है जी। कि मेडिकल में ATS इससे क्या मुराद ली जाती है? A stands for anti, T for tetanus, and S for serum. Anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum। जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کس کس ملک کی اعزازی شہریت حاصل ہے؟ Of all the countries which are the permanent members of United Nations, جو اقوام متحدہ کے پرماننٹ ممبر ہیں، یو این سب او ممالک کے کا ممبر ہے. ہر ممبر ملک کی اعزازی شہریت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو حاصل ہے. جواب درست ہے جی. گیند سے کھیلے جانے والے کھیلوں میں کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے؟ پولو، جس میں ہارسز. بولو. ایتھنز والوں نے سقراط پر تو مقدمہ چلایا، اس کے شاگرد ارسطو کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ریمووڈ فرام دا کنٹری. وہ جلا وطن کر دیا گیا. جواب درست ہے جی. سندھی زبان کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ زینت. زینت. اینتھروپومیٹر کیا کام دیتا ہے؟ It is used for the measurement of human body and human organs. اینتھروپومیٹر انسانی جسم اور اعضاء کی پیمائش کے کام آتا ہے. جواب درست ہے جی. آخری سوال، بر صغیر کے اس پہلے مسلمان حکمران کا نام بتائیں جو شاعر تھا. جو شاعر تھا وہ تھے جلال الدین خلجی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں. اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور ٹانگیں بھی پتلی ہیں، تاہم آپ کا دست و بازو بنوں گا. یہ تاریخی الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا. جواب درست ہے صاحب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی کہ وہی نازل ہو گئی اور ان کی قربانی راہ حق میں قبول ہو گئی. اس جگہ کا نام بتائیے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. یہ منا کے مقام پہ. منا کے مقام پر. جواب درست ہے. مدینہ منورہ اور بدر، یہ جہاں جنگ بدر ہوئی تھی جو مشہور جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو ہے، مدینہ منورہ اور بدر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ سر 80 میل. پکی بات. بتائیے کس صورت میں بالغ مرد اور بالغ عورت پر نماز فرض نہیں ہے؟ یہ وہ انسان جو لونیٹک، انسین یا ان ساؤنڈ مائنڈ سے کہا جاتا ہے، پاگل پن کی حالت میں ہو، مجنون دیوانہ ہو، اس پہ. اگر کسی کا دماغی توازن درست نہ ہو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس پر نماز فرض نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کو اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا مانگتے رہے؟ یہ دعا یہ تھی جی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمارا یہ عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ پارہ دوئم البقرہ اور 127 نمبر آیت ہے جی. غلطی ہوگی جی. اس تالاب کا نام بتائیے جس میں 6 برس کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشق کی. یثرب کے مقام پہ بنو عدی کا تالاب تھا جہاں بنو عدی کا تالاب. جواب درست ہے جی. عراق کا وہ علاقہ جہاں سے دریائے دجلہ و فرات مل کر بہتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ یہ کربلا تھی. شط العرب، یہ
जहां ये दोनों दरिया मिलकर बहते हैं, और ये कोई 120 मील लंबाई है शत्तुल अरब। हजरत इमाम हुसैन के अलावा रजी अल्लाह ताला अन्हो और भी किसी ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था? जी, नवासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी बैत लेने से इनकार कर दिया था। जवाब दुरुस्त है आपका। बताइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बरस बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था, वो जिसमें उन्हें कहा गया कि कश्ती बनाओ? ये तकरीबन 2242 साल थे।